آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی دنیا میں مشاہدات موجود ہیں کہ ایک بچہ ہے، اس کو جنم دینے والے کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، جنم دینے والے کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، جو مرد عورت اس بچے کو پالتے ہیں وہ انہی کو اپنا والدین مانتا ہے، انہی کے ساتھ اس کی وہ انسیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر مثال کے طور پر آپ غور کیجئے گا، آپ جنہیں آج اپنا والدین جنہوں نے آپ کو پالا پوسا ہے، اگر آج وہ آپ کو کہتے ہیں، آج آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی تیرے اصل والدین جو ہیں وہ کوئی اور ہیں، اور ایک مرد عورت کو آپ کے سامنے کھڑا کرتے ہیں، یہ تیرے اصل والدین ہیں، تو آپ کن کی طرف کھینچیں گے؟ کن کے طرف آپ کا جھکاؤ ہوگا، انسیت ہوگی؟ جنہوں نے جنم دیا بایولوجیکل، یا پھر جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، جنہوں نے پرورش کی؟ اور یہ دنیا میں ایگزامپل موجود ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جنم دینے کی بنیاد پر آپ ان کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں، بلکہ آپ اس وجہ سے ان کے ساتھ اٹیچ ہیں کیونکہ وہ آپ کو کھانے کو دے رہے ہیں، پینے کو دے رہے ہیں، آپ کو پہننے کو دے رہے ہیں، آپ کی وہ حفاظت کرتے ہیں، آپ کو تکالیف سے محفوظ رکھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی؟ ایسا ہی ہے نا؟ ان کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تو ذرا غور کریں، آج جب آپ بڑے ہو گئے ہیں، عقل مند ہو گئے ہیں، باشعور ہو گئے، ذرا غور کریں، جو درجہ اس وقت ان دو یعنی ایک مرد عورت کو حاصل تھا، آج وہ درجہ کسے حاصل ہونا چاہیے؟ آج وہ درجہ کسے حاصل ہونا چاہیے؟ کیونکہ بھائی آپ اس وجہ سے ان کے ساتھ اس طرح مانوس ہیں نا کہ وہ کھانے کو دیتے ہیں، پینے کو دیتے ہیں، رہنے کو جگہ انہوں نے دی، پہننے کو دیتے ہیں، اسی وجہ سے نا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے نا۔ تو ذرا آج غور کریں، آج باشعور ہو گئے ہیں، آپ کو کھانے کو کون دے رہا ہے؟ رہنے کو جگہ کس نے دی ہوئی ہے؟ طرح طرح کی تکالیف سے کون اس کا متبادل فراہم کر کے آپ کو بچا رہا ہے؟ آکسیجن جو آپ سانس لیتے ہیں، اگر یہ نہ ہو کتنی تکلیف ہوگی، کتنی اذیتناک موت ہوگی جی؟ یہ آکسیجن کون دے رہا ہے؟ کوئی باہر بیٹھا ہوا، یہ کائنات دے رہی ہے آپ کو۔ یہ جس میٹیریل سے آپ کا وجود بنا ہے، یہ میٹیریل کہاں سے بلانگ کرتا ہے؟ کسی باہر والے نے کوئی خیالی تصوراتی اس نے یہ میٹیریل آپ کو دیا ہے، اس سے بنایا، یا اسی کائنات نے اپنے وجود سے آپ کو بنایا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ ذرا غور کریں عربوں کی زبان کے الفاظ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب کیا ہے؟ اس ایک آیت میں سارے راز چھپے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا اس میں کچھ نہیں، للہ، ہم کس کے لیے؟ الہ کے۔ کون ہے الہ؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آگے جواب ہے واہ اور انا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم کیا ہے؟ الیہ راجعون، جس کی طرف واپس پلٹ رہے ہیں، جس کی طرف ہم واپس پلٹ رہے ہیں، نہ صرف اسی سے ہم اسی سے ہم وجود میں آئے، بلکہ یہ وہ ہے ہمارا الہ۔ تو ذرا غور کرو، واپس کس میں پلٹ رہے ہو؟ آپ اسی میں پلٹو گے جس سے آپ بلانگ کر رہے ہو، تو جس سے بلانگ کر رہے ہو، جس میں واپس پلٹ رہے ہو، وہ ہے الہ، اس کے علاوہ کسی کو الہ نہیں بنانا۔ تو ذرا آپ اپنی باڈی کو غور کریں نا۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی باڈی کا وہ کون سا حصہ ہے، کون سا پارٹ ہے، کون سا عضو ہے آپ کی باڈی میں، وہ کیا ہے جو اس کائنات سے بلانگ نہیں کر رہا اور واپس اس کائنات میں پلٹ نہیں رہا؟ بتائیں مجھے۔ تو رب کون ثابت ہوتا ہے؟ یہ کائنات۔ تو کائنات کے ساتھ پھر ظلم کرنا چاہیے، زیادتیاں کرنی چاہیے، کائنات کو بے جان سمجھنا چاہیے، بے وقوف سمجھنا چاہیے، اس کی چیر پھاڑ کرنی چاہیے۔
पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब ये कायनात रब साबित होती है तो मेरे प्यारे भी जरा गौर करो, जो भी आकर ये दावा करे मैं रब का भेजा हुआ हूँ, जब आपके ऊपर वादे हो गया हमारा रब यही वजूद है, ये कायनात, तो कैसे पता चलेगा कि ये रब का भेजा हुआ या नहीं भेजा हुआ? उससे अपने रब यानी कायनात के बारे में सवाल करो, और रब का भेजा हुआ आके रब के आपको ख्यालाती तस्वराती कहानियां सुनाएगा या रब के बारे में बताएगा, अपने बारे में बताएगा? जी, ये है पहचान रब के भेजे हुए की। और जब भी रब का भेजा हुआ आता है तो लोग क्या कहते हैं? कहते हैं ये साहिर है। साहिर किसे कहते हैं? जिसके पास मखलूकात को मुसख्खर करने का इल्म है, यानी आज साइंसदान कहते हैं ये तो साइंसदान है, सारी साइंस की बातें कर रहे हैं। वाज़ेह हो रहा भी नहीं हो रहा? ये वो वजह है जिस वजह से यानी रसूल की पहचान ये है कि उस वक्त के जो मुलाटे होते हैं, जो दीन के ठेकेदार बने हुए होते हैं, वो सारे के सारे वो कहते हैं, रसूल को कहते हैं इसको तो दीन के लिबे का भी नहीं पता, ये तो ज़लालिम मुबीन में है। कुरान उठा के देख लें, हर रसूल को ये कहा गया, हर रसूल को कहा गया क्या है कि मिनल काज़िबिन, ये जो कज़ाब आते हैं उनमें से एक कज़ाब। क्या कहा? ये साहिर, कहा ये ज़लालिम मुबीन में है, इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन। इसमें कुछ नहीं, हम तो इसको हाथ लिहाज से 100% गुमराही में देख रहे हैं, मतलब कैसे दिन के लिबे का नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये तो सारी साइंस की बातें करता है। वाज़ेह हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिर इससे बढ़कर मज़ीद बात ये गौर करें, वो गौर नहीं ना करते। कुरान क्या कहता है? पूरे कुरान में बार बार ये कहा गया है कि ये रब के साथ दुश्मनी ना करो, रब के साथ दुश्मनी ना करो। आवाज नहीं आ रही? रब के साथ दुश्मनी ना करो। ना सिर्फ ये कहा गया है बल्कि ये भी कहा गया रब क्या है? अस्सबूर है। अस्सबूर का मतलब क्या है? सब्र कर रहा है, सब्र कर रहा है। सब्र किसे कहते हैं? सब्र किसे कहते हैं? भाई सब्र तो कहते हैं बर्दाश्त करने को। आपको अगर तकलीफ दी जा रही है आप उसको बर्दाश्त करें। कब तक? जब तक कि बर्दाश्त करने की हद है। मिसाल के तौर पर उठा के देखिए कुरान को, ये लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा है कि बेटे सलात कायम करना, और कहा जब सलात कायम करेगा तो नतीजा क्या निकलेगा? इंतहाई सख्त वक्त आएगा, तो जब यानी सलात कायम करेगा तो फिर सब्र भी करना है। ये नहीं कि आगे फिर सब्र नहीं करना, नहीं जल्दबाजी कर ले, उजरत कर लेगी। इस वजह से पूरे कुरान में जहां जहां सलात का हुक्म दिया गया वहां वहां साथ में सब्र का लाजिम कहा गया। जहां सलात का कहा गया वहां कहा गया जान लो जो मुशरिक हैं, जो रब के दुश्मन हैं, जो मुशरिक हैं, उनके ऊपर सलात ना सिर्फ गरां गुजरती है बल्कि जो सलात कायम करते हैं उनके साथ वो दुश्मनी करते हैं, उनको नहीं अच्छा लगता, तकलीफ देती सलात उनको। तो अगर जहां मुशरिक मौजूद है वहां तुम सलात कायम करो तो मुशरिक तुम्हारे साथ दुश्मनी करेंगे, तुम्हारे साथ ज्यादती करेंगे, अजियत देंगे, तो फिर सब्र करना। लिहाजा कुरान आपको बार बार ये बता रहा है कि तुम्हारा रब एक ऐसा वजूद है जिसके साथ ना सिर्फ इंसान दुश्मनी कर रहे हैं बल्कि रब आगे से सब्र कर रहा है, सब्र करता है। ठीक है, वाज़ेह हो रहा है या नहीं हो रहा? तो देखें, जिसके बारे में आपने सुना जी हमारा क्रिएटर कौन है जी, खालिक कौन है जी, अल्लाह कौन, वो जो बाहर जाके बैठा हुआ है, क्या उसके साथ दुश्मनी की जाए? कोई उसके साथ दुश्मनी कर सकता है? भाई दुश्मनी करने के लिए तो पहले पता होना चाहिए ना दुश्मन दिखता कैसे है, कहाँ रहता है, दुश्मनी उसके साथ की कैसे जाएगी, और क्या वो सबूर है, सब्र करता है? सब्र करने के लिए फिर तकलीफ का होना लाजिम है, शर्त है जी। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा जी?